کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک انسان جس نے ہیروشیما کا قیامت جیسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آسمان کی اونچائیوں میں جاتا ہوا ایٹم بم کا میسو فائر بال، چیر دینے والی شوک ویوز اور جلا کر راکھ کرنے والی گرمی، مگر وہ ان سب کے باوجود سروائیو کر گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بلاسٹ کے بعد وہ زخمی حالت میں اپنے گھر ناگاساکی جاتا ہے اور 3 دن بعد وہی منظر اس کے سامنے دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ سب دیکھا جس نے 3 دن پہلے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ پھر بھی سروائیو کر گیا، کچھ اور چوٹوں کے ساتھ۔ میں ہوں مسیح اور آپ مسیح انسائٹس کے اس سفر کا حصہ بن چکے ہیں۔ 1945 کا ٹائم تھا، ورلڈ وار 2 اپنے اینڈ کے قریب تھا، جرمنی سرنڈر کر چکا تھا، لیکن جاپان ابھی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ اس لمبی وار کو ایک ہی اسٹرائک میں ختم کر دیا جائے، اسی لیے ایک سیکرٹ پروجیکٹ جس کا نام تھا مین ہیٹن پروجیکٹ کے تھرو دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار کیا گیا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کو ٹارگٹ بنایا گیا کیونکہ یہ دونوں سٹیز جاپان کے لیے انڈسٹری اور ملٹری بیک بون تھی، لیکن جاپان کے عام لوگ جو اس وقت اپنی روزمرہ کی زندگی میں بزی تھے، انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ صرف کچھ دن بعد ان کے آسمان سے ایسی آگ گرنے والی ہے جو نہ صرف ان کی دنیا بلکہ پوری انسانیت کا فیوچر ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ 6 اگست 1945 صبح کے 8:15 پر امریکن بومبر پلین اینولا نے ہیروشیما پر ایک بم ڈراپ کیا۔ لٹل بوائے، جب بلاسٹ ہوا تو 1 سیکنڈ کے اندر ٹیمپریچر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ یہ ہیٹ اتنی تھی کہ لوہا پگھلنے کے بجائے ویپورائز ہو کر گیس میں تبدیل ہو جائے۔ 8000 لوگ ترنت مر گئے اور اگلے کچھ منتھ میں ریڈیشن نے ہزاروں اور زندگیاں ختم کر دی۔ بلاسٹ کے 1 کلومیٹر کی رینج میں سب کچھ ویپورائز ہو گیا تھا۔ 1 سے 2 کلومیٹر میں 4000 سینٹی گریڈ سے بھی ٹیمپریچر بڑھ گیا اور 2 سے 3 کلومیٹر کی رینج میں بہت انٹینس شوک ویوز اور ہائی ٹیمپریچر تھا۔ اسی شہر میں ایک جاپانیز انجینئر سوٹومو یاماگوچی اپنا کام فنش کر کے گھر لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ایک شپ بلڈنگ کمپنی کے لیے ہیروشیما آئے تھے۔ جب بلاسٹ ہوا وہ صرف 3 کلومیٹر دور تھے۔ اسے آسمان میں میسو فائر بال اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، ایک زوردار شوک ویو نے انہیں ہوا میں پھینک دیا۔ ہیٹ کی وجہ سے ان کی سکن جل گئی، ایئر ڈرمز ڈیمیج ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا، پر وہ زندہ تھا۔ یاماگوچی کو لگا کہ ان کی کہانی یہی ختم ہو گئی، پر اگلی صبح اپنے برنز اور انجریز کے ساتھ آنکھیں کھولتا ہے اور ایک فیصلہ لیتا ہے، انہیں گھر واپس جانا ہی ہوگا۔ ان کی فیملی کس حالت میں ہوگی؟ ان کا گھر ہیروشیما میں نہیں تھا بلکہ ناگاساکی میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے بہت مشکل حالت میں ٹرین کے لیے راستہ نکالتے ہیں۔ ہیروشیما کی سڑکیں اب بھی کیوس میں تھی، برنٹ بلڈنگ، ڈیبرس، انجرڈ لوگ اور ہوا میں ریڈیشن۔ ٹرین سروس شروع ہو گئی تھی کیونکہ جاپانیز ریلوے سسٹم کافی اسٹرانگ تھا اور بلاسٹ کے بعد بھی ایسنشل ٹرانسپورٹ چل رہا تھا، لیکن وہ کنڈیشنز لائف تھریٹننگ تھی۔ ہر اسٹیشن پر لوگ انجرڈ تھے، سڑکیں بلاک تھی، دھواں اور ڈسٹ ہر جگہ چھایا ہوا تھا۔ پھر بھی یاماگوچی نے اپنی ڈٹرمنیشن اور سروائیول انسٹنکٹ سے ٹرین پکڑ لی۔ دن بھر کی سفر کے بعد وہ ناگاساکی پہنچ گئے اور اپنی وائف اور چھوٹے بچوں سے ملے۔ ان کی روح میں روح آئی۔ اس رات انہوں نے اپنی فیملی کو ہیروشیما کا وہ جہنم نما منظر بتایا، لیکن جو وہ نہیں جانتے تھے وہ یہ تھا کہ صرف 3 دن بعد ناگاساکی بھی وہی قیامت فیس کرے گا۔
9 अगस्त 1945। सिर्फ 3 दिन बाद सुबह के 11:02 पर यामागुची अपने ऑफिस में थे और अपने बॉस को हिरोशिमा का सीन एक्सप्लेन कर रहे थे। तभी खिड़की से ब्राइट फ्लैश दिखाई दी और बिल्डिंग को हवा का एक झटका लगा। नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब का नाम फेट मैन था। हिरोशिमा के बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल एक और मैसिव ब्लास्ट, एक और फायर बॉल और 7,000 लोगों की इंस्टेंटली मौत। लेकिन इन सब के बावजूद यामागुची फिर भी जिंदा थे। जब नागासाकी पर ब्लास्ट हुआ, उनका ऑफिस जोर से हिल गया। खिड़कियां और दीवार के टुकड़े टूटकर उन पर गिर रहे थे। उनके जख्म दोबारा ताज़ा हो गए, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से गिरी नहीं थी। यामागुची ने गिरते हुए मिट्टी और डेब्रिस के बीच में अपना बैलेंस बनाया और किसी तरह से खुद को बचा लिया। वो जमीन पर पड़ा था, दर्द में था पर होश में था, और इस दफा भी उसकी जान बच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लास्ट के बिल्कुल सेंटर में नहीं था। सोचिए, एक इंसान जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से बचा और फिर सेकंड ब्लास्ट से भी। दुनिया में ऑफिशियली सिर्फ एक ही पर्सन को रिकॉग्नाइज किया गया एज निजो हिबाकुशा, यानी डबल सर्वाइवर, और वो थे त्सुटोमो यामागुची। उनकी वाइफ और छोटा बच्चा भी नागासाकी ब्लास्ट में जिंदा रहे। उन्होंने बचपन से लेकर एडल्टहुड तक कभी वॉर इमेजिन ही नहीं किया था, और एक ही वॉर में उन्होंने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेस किए। अब क्वेश्चन आता है, वो बचे कैसे? जब लाखों मर गए तो एक इंसान 2 दफ़ा कैसे जिंदा रहा? साइंटिस्ट के हिसाब से यामागुची दोनों ब्लास्ट के हाइपो सेंटर के बिल्कुल अंदर नहीं थे। हिरोशिमा में वो ब्लास्ट से 3 किलोमीटर दूर थे और नागासाकी में भी एक सिमिलर डिस्टेंस पर थे। मतलब उन्होंने शॉक वेव और बर्न्स फेस किए, लेकिन वो फायर बॉल के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं थे जो सब कुछ इंस्टेंटली वेपोराइज कर देता। दूसरा फैक्टर था उनका क्विक रिएक्शन। हिरोशिमा के ब्लास्ट के बाद यामागुची ने तुरंत अपने जख्मों को बांधा, खुद को संभाला और हौसला नहीं छोड़ा। नागासाकी ब्लास्ट के वक्त भी उन्होंने इंस्टेंटली अपनी वाइफ और चाइल्ड को एक केव में शिफ्ट कर दिया। उनका ये क्विक डिसीजन ही था जो उनकी फैमिली की जान बचाने की वजह बना। अगर वो थोड़ा भी डीले करते तो रेडिएशन और हीट उन सब को खत्म कर देती। फिजिकल सर्वाइवर एक साइड था, मेंटल ट्रॉमा दूसरी साइड। एक इंसान जिसने 2 दफा अपने सामने पूरे शहर मिटते हुए देखे, हजारों लोगों को जलते हुए देखा और अपने बॉडी पर बर्न्स और स्कार्स लिए, उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। यामागुची डिप्रेशन और नाइटमेयर से गुजरे। वो रोज सोचते थे कि उनकी लाइफ एक बोरोड टाइम है, पर उन्होंने अपनी ट्रेजेडी को एक मिशन में कन्वर्ट किया, वर्ल्ड पीस। वॉर के बाद यामागुची अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपना करियर कंटिन्यू किया, लेकिन 1950s और 60s में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई और न्यूक्लियर वेपन और भी ज्यादा बनाए गए, उन्होंने अपनी आवाज उठानी शुरू की और एक एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया। अपने स्पीचेस और राइटिंग्स में वो कहते थे, न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी नेशन के लिए सेफ्टी नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए डिस्ट्रक्शन का रास्ता है। इनिशियली जापान ने भी उनकी स्टोरी इग्नोर की, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि हिरोशिमा और नागासाकी की रियलिटी दुनिया से छुपी रहे। पर 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मान लिया कि यामागुची डबल सर्वाइवर थे और 2010 में 93 साल की एज में उनका डेथ हुआ, एक लॉन्ग लाइफ जीने के बाद। आज भी त्सुटोमो यामागुची की कहानी एक रिमाइंडर है कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब होता है इंस्टेंट डेथ और जनरेशंस तक का सफरिंग। स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।